لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواتي في الله وأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فما زلنا نقرأ شرح الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية للعلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، مع شرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى ورعاه. وبحمد الله عز وجل قد ذكرنا حوادث السيرة المكية قبل البعثة، وبعد ذلك ذكرنا حوادث السيرة النبوية المكية بعد البعثة. منها الحادثة الأولى نزول الوحي عليه وبعثه بالرسالة لما بلغ 40 سنة. Donc, après avoir mentionné les événements importants de la vie du prophète alayhi salatu wassalam à la Mecque avant l'avènement de la prophétie, on a commencé à mentionner les événements importants de la vie du prophète alayhi salatu wassalam à Mecque après l'avènement de la prophétie. Donc parmi ces événements, on a mentionné le premier, donc la descente de la révélation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son envoi par les messages, et cela quand il a eu donc 40 ans. الحادثة الثانية رمي الجن بشهب طيب بعد 20 يوما من مبعثته. نعم، من مبعثه عفوا، وهو أمر مشهور عند نقلة السيرة. Deuxième événement, lorsque les djinns donc ont été entre guillemets touchés par ce qu'on appelle la shuhub, c'est-à-dire les météorites, donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé sur les djinns. Et cela donc s'est passé 20 jours après l'avènement de la prophétie, comme cela est connu chez les rapporteurs de biographie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Troisième événement, lorsqu'il a commencé donc à faire la da'wa de façon ostensible et visible. الحادثة الرابعة هجرة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة. Le quatrième événement qu'on a mentionné, l'émigration de certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers
l'Abyssinie. Al-Khamisa, Islamu Hamzata ibn Abdul Muttalib. Cinquième événement, l'islam de Hamza, le fils d'Abdul Muttalib, l'oncle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. نعم. السادسة وفاة عمه أبي طالب ابن عبد المطلب. Sixième événement, la mort de son oncle Abu Talib ibn Abd al-Muttalib. نعم. السابعة وفاة زوجه خديجة رضي الله عنها. Puis, septième événement, le décès de son épouse Khadija radiyallahu anha. نعم. الثامنة إسلام جن نصيبين. Et enfin, le dernier événement en date que l'on a mentionné, le huitième, l'islam des djinns originaires de Nasibin. Originaire de la terre de Nasibin. On avait dit que c'était une ville se trouvant entre la Turquie et la Syrie. طيب. فنواصل بعون الله تبارك وتعالى هذا الشرح. فقال الناظم رحمه الله تعالى: ثم على سودة أمضى عقده في رمضان ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال. فقال الناظم رحمه الله تعالى: ثم على سودة، هذا عطف على ما سبق، وقد ذكر فيما سبق وفاة خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الزوجة التي لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عليها غيرها إلى أن توفيت رضي الله عنها. فبعد وفاتها بفترة يسيرة أمضى عقده على سودة، وهي بنت زمعة. سودة هي بنت زمعة ابن قيس القرشية رضي الله عنها، وكانت قبله عند السكران ابن عمرو، وكانت هي وإياه ممن هاجروا إلى الحبشة، ثم لما رجعوا إلى مكة أقام معها زوجها في مكة إلى أن توفي رضي الله عنهما. طيب, donc poursuit, dit l'auteur rahimahullah ta'ala, ensuite Sauda. D'accord, Sauda. Donc ici ce vers-là, il est relié, il est annexé au vers précédent, dans lequel l'auteur a parlé donc du décès de Khadija radiyallahu anha. طيب. وبعده خديجة توفيت من بعد أيام 3 مضت، وبعد 50 وربع أسلما جن نصيبين وعادوا فعلما. طيب. Donc le vers numéro 32 qui mentionnait donc la mort de Khadija, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc l'épouse avec laquelle le prophète n'a pas épousé d'autres femmes durant son mariage avec elle jusqu'à sa mort. Et bien après le décès de Khadija radiyallahu anha, d'une période courte, il dit l'auteur amdha aqdahu, donc il a contracté un contrat de mariage avec donc Sauda. Donc Sauda qui est la fille de Zam'a, Saudatu bint Zam'a ibn Qais. D'accord, Sauda, fille de Zam'a, fils de Qais al-Qurashiyya. Donc Sauda al-Qurashiyya. Taïeb. Il faut savoir que avant d'être marié avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam,
elle était mariée avec As-Sakran ibn Amr. As-Sakran ibn Amr. Et tous les deux, donc Saouda et son ex-époux As-Sakran ibn Amr, faisaient partie de ceux qui avaient immigré en direction de l'Abyssinie, El-Habasha. Puis lorsque par la suite ils sont revenus à la Mecque, son mari donc est resté auprès d'elle à la Mecque jusqu'à ce qu'il meure, jusqu'à ce que donc As-Sakran ibn Amr décède. Taïeb, il est resté avec elle. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam, donc après la mort de son mari, le mari de Saouda, As-Sakran, eh bien il a épousé Saouda. Il a contracté le contrat donc de mariage durant Ramadan. Comme قال هنا في رمضان قبل مهاجرته صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة وقيل بسنتين وقيل بثلاث سنوات. Donc il a contracté le mariage donc avec Saouda durant Ramadan avant son immigration vers El-Médina. Donc certains savants disent 2 ans avant son immigration à El-Médina, d'autres disent 3 années avant son immigration. طيب. ومن خصائصها رضي الله عنها أنها آثرت بيومها عائشة رضي الله عنها إيثارا لحب النبي صلى الله عليه وسلم لها، وذلك أنها كبرت عنده عليه الصلاة والسلام وعزم على طلاقها، فآثرت أن تبقى معه زوجة له لتحظى بأن تكون زوجة له صلوات الله وسلامه عليه في الدار الآخرة. ما شاء الله ما شاء الله. نعم. Donc, font partie des particularités de Saouda. Premièrement, le fait que elle a offert le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait rester avec elle à Aïcha. D'accord? Elle a offert le jour où le prophète devait passer la nuit et le jour avec son épouse, yani Saouda. Eh bien, Saouda a offert ce jour-là à Aïcha radhiyallahu anha. Elle a offert par amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Aïcha, car elle savait que le prophète il aimait beaucoup Aïcha radhiyallahu anha. Et cela donc lorsqu'elle avait atteint un âge avancé et que le prophète elle a compris que le prophète désirait se séparer d'elle et la répudier, eh bien elle lui a demandé de la garder et de rester auprès de lui afin qu'elle obtienne la faveur de pouvoir être son épouse, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Donc elle a préféré rester auprès de lui en tant qu'épouse d'une des épouses de Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir au paradis être aussi parmi les épouses de Nabi alayhi salatu wassalam. ثم كان بعده أي بعد إمضاء عقده على سودة عقد ابنة الصديق في شوال أي عائشة بنت أبي بكر الصديق بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، وقد تزوجها رضي الله عنها في شوال قبل الهجرة، قيل ب2 وقيل ب3 سنوات، وهي بنت 6 سنين، وبنى بها عليه الصلاة والسلام بالمدينة أول مقدمه عليه الصلاة والسلام وهي بنت 9 سنوات. Donc, après cela, il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, c'est-à-dire après son contrat de mariage avec Saouda, eh bien, il a contracté le mariage avec la fille de Siddiq, c'est-à-dire la fille d'Abi Bakr, durant Shawwal, durant le mois de Shawwal. Donc ici, on parle évidemment de Aïcha, bintu Abi Bakr Siddiq,
radiyallahu anhuma. Donc on parle de Aïcha, la fille d'Abi Bakr. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a épousée durant le mois de Shawwal, avant la hijra, avant l'émigration vers Al-Médina. Donc encore une fois ici, certains ulama disent 2 ans avant, d'autres disent 3 années avant l'émigration du prophète alayhi salatu wassalam vers Al-Médina. Et lors du contrat de mariage, elle avait 6 ans. Elle avait 6 ans lors du contrat de mariage. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peu après son arrivée à Al-Médina, donc à peu près 6 mois, il a donc consommé le mariage avec Aïcha, et elle avait à ce moment-là, elle avait 9 ans. طيب نعم ولها رضي الله عنها خصائص منها أنها أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه. Donc bien sûr, Aïcha, elle aussi possède de nombreuses particularités. La première, le fait que ce soit l'épouse la plus aimée pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. منها أنه لم يتزوج بكرا غيرها. Deuxième spécificité d'Aïcha radhiyallahu anha, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais épousé une femme vierge excepté Aïcha bint Abi Bakr radhiyallahu anhuma. نعم. منها أن الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو معها في لحافها رضي الله عنها. Autre particularité d'Aïcha, le fait que la révélation descendait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était sous la couverture de Aïcha radhiyallahu anha. Donc la révélation descendait alors qu'il était chez elle, dans sa couverture. ومنها أن براءتها من الإفك الذي رميت به نزل به وحي من الله يتلى في كتابه سبحانه وتعالى. Autre spécificité d'Aïcha radhiyallahu anha, le fait que sa disculpation vis-à-vis du mensonge qui avait été forgé contre elle, a été descendu par la révélation de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Une disculpation qui se trouve dans le Coran al-Karim et qui est récitée par les musulmans aujourd'hui. منها أنها أفقه نسائه صلى الله عليه وسلم بل أفقه نساء الأمة رضي الله عنها. الله أكبر. Autre particularité d'Aïcha radhiyallahu anha, le fait que ce soit, il dit les cheikhs, la femme qui a le plus de science. Non seulement l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam ayant le plus de science dans la religion, mais plus que ça, c'est la femme de la communauté islamique ayant le plus de science religieuse, de science légiférée. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في بيتها بين سحرها ونحرها رضي الله عنها وعن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. Et parmi ces particularités également, le fait qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam est mort chez elle, la tête entre sa poitrine et son cou. Donc le prophète il est mort chez Aïcha, sa tête posée entre la poitrine d'Aïcha et son cou. Radiyallahu anha. Qu'Allah Jalla wa Ala soit satisfait d'elle et de toutes les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
طيب. ثم قال الناظم رحمه الله: عقد ابنة الصديق في الشوال وبعد 50 وعام تالي أسري به والصلوات فرضت 55 كما قد حفظت. فذكر في هذا الشطر والبيت الذي بعده الإسراء والمعراج بنبينا صلوات الله وسلامه عليه. وبعد 50 وعام تالي أي بعد 51 عاما. قال ابن الجوزي رحمه الله: فلما أتت له 51 سنة وتسعة أشهر أسري به. Donc on passe au vers suivant. Il dit donc le Cheikh Abd-Razzaq al-Badr, حفظه الله تعالى, que l'auteur ici il a mentionné dans ces vers-là, donc le vers 35 et 36, un événement très important de la vie de Nabi alayhi salatu wassalam, qui est l'Isra ou le Mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension de notre prophète, bien sûr, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit l'auteur, après يعني 50 وعام, c'est-à-dire 51 ou 51 années, c'est-à-dire après la naissance de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit Ibn Jawzi rahimahullah ta'ala dans son livre Safwatu Safwa. Il dit, lorsque le prophète il a eu 51 ans et 6 mois, eh bien, on lui a fait faire le voyage nocturne. Lorsqu'il a eu donc 51 ans et 6 mois. Voyez, retenez bien, Inch'Allah Ta'ala, les événements. Donc, le 9e événement que l'on a mentionné, Zawajuhu bi Saouda, son mariage avec Saouda. Ça, c'était le 9e événement. Le 10e, c'était Aqduhu ala Aïcha bint Abi Bakr as-Siddiq. Le 10e, son mariage avec Aïcha, la fille de Abi Bakr as-Siddiq. Et maintenant, on mentionne donc le 11e événement, qui est le voyage nocturne et l'ascension du prophète, alayhi salatu wassalam, al-Isra wal-Mi'raj bihi. وقوله أسري به أي من مكة إلى بيت المقدس وفي الليلة نفسها عرج به إلى ما فوق السماء السابعة وفرضت عليه هناك الصلوات الخمس 55 خمسا أي بالفعل ب50 أي بالأجر. طيب, donc il dit l'auteur أسري به, c'est-à-dire on lui a fait faire le voyage nocturne. Doit où? De Mecca à la ville de Beit el-Maqdis, qui est la plus grande ville aujourd'hui de la Palestine. D'accord? La plus grande ville de la Palestine qui est Beit el-Maqdis ou el-Quds. Donc il a voyagé cette nuit-là de Mecca à Beit el-Maqdis. Et donc durant la même nuit, on lui a fait faire l'ascension, yani jusqu'à au-dessus du 7e ciel. Allahu Akbar. Et cette nuit-là également, les 5 prières ont été rendues obligatoires. Il dit l'auteur, khamsan bi khamsin, yani 5 pour 50. Pourquoi 5 pour 50? Eh bien 5 au niveau des actes, de la pratique, c'est-à-dire qu'il y a 5 prières obligatoires quotidiennes, mais au niveau de la récompense, on a la récompense de 50 prières. Ça y est? Au niveau de la récompense, on a la récompense de combien de prières? 50. قال الناظم رحمه الله كما قد حفظت
أي بذلك السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وأسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من قولي الصحابة والعلماء من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا البراق في صحبة جبريل عليه السلام فنزل ثم يعني هناك، وأما بالأنبياء عليهم السلام ببيت المقدس فصلى بهم، ثم عرج به تلك الليلة من هناك إلى السماء الدنيا، ثم للتي تليها، ثم الثالثة، ثم إلى التي تليها، ثم الخامسة، ثم التي تليها، ثم السابعة، ورأى الأنبياء على منازلهم، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى، ورأى عندها جبريل على الصورة التي خلقه الله عليها، وفرض الله عليه صلوات تلك الليلة. نعم. Donc il dit ici, on a vu donc, on lui a fait faire le voyage nocturne et l'ascension, 51 ans, yani après sa naissance, et c'est là qu'on lui a rendu obligatoire les 5 prières quotidiennes, et avec la récompense de 50. Vous voyez, 5 pour 50. Comme cela a été sauvegardé dans la sunna authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait ce voyage nocturne de manière physique avec son corps. Il n'a pas fait ce voyage en rêve ou autre, ou seulement son esprit ou son âme, mais il a fait ce voyage-là physiquement avec son corps et son esprit. Voyez, comme cela a été rapporté de manière authentique dans l'un des 2 avis des compagnons et des ulama. Donc il est parti de la mosquée sacrée de la Mecque jusqu'à donc Bayt al-Maqdis en Palestine. Et il chevauchait une bête qu'on appelle al-Buraq. Une bête que l'on appelle al-Buraq, en étant accompagné donc de l'ange Jibril alayhi salam. Et donc il est descendu là-bas, c'est-à-dire à Bayt al-Maqdis. Il a présidé la prière avec, donc pour les prophètes alayhimus salatu wassalam à Bayt al-Maqdis, et c'est lui donc qui a dirigé la prière. Voyez. Puis on lui a fait faire donc l'ascension cette même nuit à partir de cet endroit-là jusqu'au ciel de la Dunya. Il est monté donc jusqu'au premier ciel, le ciel de la Dunya, puis au ciel suivant, puis au 3e, puis au ciel suivant, puis au 5e, puis au suivant, puis au 7e. Et il a vu donc les prophètes, chacun à leur niveau. Donc après avoir été au 7e, on lui a fait monter encore jusqu'au lotus des confins. Sidratul Muntaha, au lotus des confins. Et là, il a vu donc Jibril alayhi salam sous l'aspect dans lequel Allah tabarak wa ta'ala a créé Jibril alayhi salam. Et c'est là que Allah tabarak wa ta'ala, donc il a rendu obligatoire les 5 prières quotidiennes. طيب نعم. وقال الشيخ العتيبي رحمه الله تعالى: إذن لما كانت السنة 11 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمره 51 سنة، أسري به إلى بيت المقدس حيث جاءه جبريل عليه السلام وميكائيل. جاءه جبريل وميكائيل فشق صدره وغسلاه بماء زمزم، وكان معها طست مملوء حكمة وإيمانا، فأفرغاه في صدره ثم ركب الدابة التي كانت معهما
وهي أكبر من الحمار وأصغر من البغل سريعة اللخط قال لها البراق حتى وصل بيت المقدس فصلى إماما بالأنبياء ثم عرج به إلى السماء وصعد فوق السماوات السبع وكلم الله ليس بينه وبينه الحجاب ففرض عليه صلوات الخمس هي 5 في العدد 50 في الميزان ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم رجع إلى مكة في نفس الليلة. Donc pour résumer cet événement Inch'Allah Ta'ala très important dans la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit le Cheikh Al-Utaybi rahimahullah wa hafidha que la 11e année après l'avènement de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète il avait donc 51 ans, on lui a fait faire le voyage nocturne vers Bayt al-Maqdis. Donc là, était venu à lui donc Jibril alayhi salam ainsi que Mikaïl. D'accord? Donc ici le Cheikh Al-Tayyibi, il dit que sont venus à lui non seulement Jibril alayhi salam mais aussi Mikaïl. Et vous savez que la poitrine de Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été ouverte plusieurs fois. On a vu la première fois lorsqu'il était encore enfant et qu'il était auprès de sa nourrice Halima bint Abi Dhu'ayb. Taïeb. Eh bien ici sa poitrine a été ouverte encore une fois par Jibril et Mikaïl. Donc ils ont ouvert sa poitrine, ils ont ouvert son cœur, ils l'ont lavé avec l'eau de Zemzem. Ils avaient donc avec eux un récipient rempli de sagesse, rempli de foi, qu'ils ont vidé dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la poitrine, de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et après cet événement-là, donc après cette ouverture de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète est monté sur une bête qui était donc avec Jibril et Mikaïl alayhim assalam. Et cette bête qui était plus grande qu'un âne mais plus petite, yani baghl, qu'un mulet, plus grande qu'un âne, plus petite qu'un mulet. Donc il faut savoir que le mulet c'est le mélange entre un âne et un cheval. Lorsqu'un âne s'accouple avec une jument, ou l'inverse, lorsqu'un cheval s'accouple avec une ânesse, ça donne un mulet. Taïeb, baghl. D'accord? Donc il dit dans le hadith que cet animal-là qu'a chevauché le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire le voyage de Mecca jusqu'à Al-Madina était plus grande qu'un âne, mais plus petite qu'un mulet ou qu'une mule. Petite qu'un mulet ou qu'une mule. Naam. Taïeb. Et cette bête donc était très rapide. Yani avançait à une vitesse très rapide. Pas étonnant puisqu'il a fait ce voyage-là, qui est long, Mecca jusqu'à Bayt al-Maqdis, il l'a fait en une nuit. L'aller mais aussi le retour. Cette bête donc, on l'appelle Al-Buraq. Ils sont donc arrivés à Bayt al-Maqdis. Et là-bas, donc, comme on a dit, il a dirigé la prière devant les prophètes, alayhim salatu wassalam. Puis, on lui a fait faire donc l'ascension au ciel et il est monté au-dessus des 7 cieux. Et il a parlé avec Allah tabarak wa ta'ala. Il a parlé avec Allah jalla wa ala sans intermédiaire et il n'y avait entre lui et Allah qu'un voile. Et là donc, les 5 prières ont été rendues obligatoires. Donc 5 prières au niveau de la quantité, mais 50 sur la balance. Ensuite, le prophète il est revenu
il est redescendu à Bayt al-Maqdis. Ensuite, il est retourné à la Mecque et tout ça la même nuit. Il a fait tout ceci durant une seule et même nuit. Sallallahu alayhi wa sallam. نعم. فالحمد لله إن شاء الله تعالى نتوقف هنا وسنواصل الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم والله تعالى أعلم وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.